ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। चराचरमतीतं च अचलपूर्णोपदेशिका श्री पूर्णानंद पुल्लयार्य सद्गुरुभ्यो नमो नमः। पूर्णबोध सुधानिधिं पूर्वपुण्यफलप्रदं वेदांतानंद सद्गुरुं वेंकटरमणार्य गुरुं भजे। पूर्णानंद पुल्लयार्य पुत्ररत्न महागुरुं कृष्णानंद विभुं देवं कृष्णमूर्ति नमो नमः। परब्रह्मानन्दवर्षं परापरसमादर्शं ज्ञानाज्ञानतीतानन्द अश्वत्थार्या नमोऽस्तुते। सर्वकालकालप्रत्यक्षं सर्वोत्तमसुशाश्वतं विरहितानन्दगुरुं वेङ्कटदासार्यं भजे। अस्मद्गुरुसमारम्भं कृष्णसान्दीपमाध्यमम् ओंकारपीठपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परम्। श्रीमद्गुरु करुणाकटाक्ष वीक्षण विचक्षण संपूर्ण ऋग्यजुसामदर्पण तर्कव्याकरण मीमांसापाठ प्रभाकर वेद वेदांत शास्त्रागम अष्टादश पुराणी इतिहास परिशीलनम् शिष्यजन परिपालनम् नित्यानित्य वस्तु विवेका ह्यमूत्रार्थ फलभोग विराग शमादमा शांति तितिक्षा श्रद्धोपरति मुमुक्षत्वा स्वस्तिकारोहणम् स्पर्श त्रिविध दीक्षा परम भक्तजन वशीकरम् यमा नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि अष्टांग योग मंत्रलय अटराज योग निष्ठा गरिष्ठात्मध्यान राधा यंत्र षण्मुखी शांभवी केचरी मुद्राभ्यास आधार स्वादिष्ठान मणिपूरका नावुता विशुद्ध आग्नेय सहस्रार चक्र परिशोधकम् आत्मबोधकम् आकाश वायुरग्नि जल पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस गंध स्तोत्र त्वक्को चक्षुर्जुह्वाग्राण वाक्पाणि पादपायुपस्थ वचन दानागमना विसर्जनानन्दम् मनोबुद्धि चित्तांकार प्राणापान व्यानुदान समानम् अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोश विशेष विमर्श सच्चिदानंदं वंदिता मुनिवृंदं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण विश्व तैजस प्राज्ञा प्रत्यगात्मा सत्वरजस्तम शुद्ध सात्विका जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्यावस्था कारोकार मकार ओंकार मातृका चतुष्टय विचारणीयं तनु चतुष्टातिशयम् ईश्वर तनुष्टया विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृता सर्वसाक्षी सद्यो जाता वामदेवा अघोरा तत्पुरुषा ईशाना पंचब्रह्म शरीर निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति शांतातीता पंच विषया क्रियाशक्ति इच्छाशक्ति ज्ञानाशक्ति आदिशक्ति पराशक्ति पंचकला ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव पंचतत्रो उत्पत्ति स्थिति प्रलय सर्वसाक्षी सूर्य चंद्राग्नि ब्रह्मानंद अतीयस्थानम सर्वकर्तृत्व सर्वपालकत्व सर्वसंहारकत्व सर्वनियंतृत्व सर्वभोक्तृत्व सर्वैश्वर्यादि षड्गुणैश्वर्य भोगानुभवम महा अनुभवम इडा पिंगला सुषुम्ना अंतर्गता बंधत्रया रेचक पूरक कुंभक मूलांधार जलांधार वज्ञान बंध विमोचन श्रवण मनन निधिध्यासा वर्णाश्रम कुल गोत्र नाम रूप षड्भ्रम चुक्तिपासा जनन मरण सुख दुःख षडुर्मीरहितं मुक्तिकांता सहितं तत्वमस्यादि महावाक्यार्थ लक्ष्यार्थ ब्रह्मज्ञानुसंधानं नादुबिन्दुकलातीता अद्वया अव्यच्या अचिन्त्या अव्यय
నిత్య శుద్ధ బుద్ధ ప్రజ్ఞానగణ నిర్వికల్ప నిర్వచన నిర్వికార నిరాకార నిశ్శబ్ద నిరతిశయ నిర్వమాన నిర్మల నిర్గుణ నిరవయ నిరీంద్ర నిర్విశేష నిరుపద్రవ నిషిద్ధ నిష్కర్మ నిష్కలంక నిష్ప్రపంచ నిరంజన నిరాభాస సర్వ వికార శూన్య సహజ మనుష్క రాజయోగ సమాధ్యక్షం శివరామకీర్తితం తచ్చరణ సరసీరుహగళ సంజనిత మకరంద బిందు సందోహ స్వాదముక్త బృంగాయమానం శ్రీమత్కంబలూరి అప్పబ్రహ్మ ప్రియ శిష్యరత్నం పరశురామాన్వయాంబోధి శరద్రాకార పూర్ణ సుధాకరం శ్రీమత్కౌండిన్యమౌని గోత్రోద్భవ కోటేశ్వర నామధేయ తత్పత్ని శుభమాంబ గర్భ సంజాత వెంకట నరసింహదాసోహం సతతం భజామి. ఇది శ్రీ శివరామ దీక్షిత చూర్ణికం సంపూర్ణం. జై సద్గురు బ్రహ్మ మహారాజుకు జై. జై పూర్ణానంద ప్రళయార సద్గురు బ్రహ్మ మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. జై గురుదేవ. జై గురుదేవ. జై గురు. అందరికీ జై గురు. పుట్టని చావనేది ఈ శరీరం అందే ఉన్నది, కానీ ఈ శరీరం లేదు, ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు లేడు. పుట్టని చావనేది అంతటా ఉన్నది, కానీ ఈ శరీరం అందే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ శరీరము లేదు, ఈ క్షేత్రజ్ఞుడు లేదు. ఈ రెండూ లేకనే అది చలించకుండా ఉంది. అందుకే శరీరమందు క్షేత్రజ్ఞ రహితమైనది బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఎలాగ ఉన్నదో, ఈ రెండు లేకుండా కూడా అది చలించకుండా సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. శరీరం లేనిదంటే అచలంగా పరిపూర్ణంగా బయలుగా ఉన్నటువంటిది. అందుకే శరీరమందు క్షేత్రజ్ఞ రహితమైనది, క్షేత్రజ్ఞుడు లేకుండా ఉండేది బతికి ఉన్నప్పుడు ఎలాగుందో, క్షేత్రజ్ఞుడు లేకుండా ఏముంది? ఉంటే శరీరం ఏ విధంగా క్షేత్రజ్ఞుడు లేకుండా ఉన్నది అంటే, శరీరం గాఢ నిద్రావస్థలోను సమాధి స్థితిలో యోగ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు బాహ్య ప్రపంచానికి విరమణ చెందినటువంటి గుర్తెరిగే చైతన్యం లేకుండా ఏ విధంగా ఉందో, ఎలాగుందో అలాగే అప్పుడు ఏలాగుంది? క్షేత్రజ్ఞుడు లేడు, క్షేత్రమే ఉన్నప్పటికీ కూడా క్షేత్రం జడం కనుక, క్షేత్రం చైతన్యం కాదు కనుక ఏ నిర్ణయము తీసుకునేటువంటి స్థితిలో లేకుండా, నిర్ణయం లేకుండా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉంది. చెల్లించక ఉన్నప్పుడు ఉంది, అదేవిధంగా చెల్లించుకున్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఉన్నది. సర్వకాలము పరిపూర్ణం కనుక చెల్లించక ఉన్నది. సర్వకాలము పరిపూర్ణమే కాబట్టి దానికేం కాలం లేదు కాబట్టి, కాలాతీతం కాబట్టి ఎప్పటికీ కూడా చెల్లించకనే ఉన్నది. అది పుట్టుక లేదు, చావు లేదు. శరీరం ఉన్నదనే భ్రాంతి, శరీరం ఉన్నదనే భ్రాంతి అంతే. దానికేం పుట్టుక లేదు, చావు లేదు. శరీరం ఉన్నదనే భ్రాంతి. అందుకే ఈ దేహం ఉండంగానే భ్రాంతి లేకుండా సూచన చేయవలే. ఈ దేహం ఉండంగానే భ్రాంతి లేకుండా సూచన చేస్తే దేహం ఉన్నప్పటికీ దేహంలో గుర్తిరిగేది అది కలవలే లేకనే తోచినటువంటి దానిగా అవుతుంది. అట్లా శరీరం ఉన్నప్పుడే, శరీరంలో గుర్తిరిగేది ఉన్నప్పుడే ఆ గుర్తు రహితమైతే, ఈ సర్వకాలం ఒక తీరుగానే ఇంకా తాననేవాడు ఆ గుర్తు రహితమైనవి కాబట్టి, జడ శరీరం ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో ఉండేటువంటి క్షేత్రజ్ఞుడు గుర్తిస్తున్నప్పటికీ, ఎదురుగా జరుగుతున్నప్పటికీ దానిని భావన చెందకుండా, దాంతో తాదాత్మ్యం చెందకుండా, దాంట్లో ఇరుక్కోకుండా తాను ఎట్లుంటాడు అంటే అశరీరుడు వాళ్ళే అది దాన్ని కూడా తన కళ్ళ ముందు జరుగుతున్న మిగతా వ్యవహారాలంతటికీ దానితో స్పందించకుండా దాన్ని కలలాగా చూస్తూ ఉంటాడు.
కాబట్టి శరీరం లేకనే వ్యవహారం చేస్తారు. భ్రాంతి లేకుండా సూచన చేసి ఆ విధంగా దేహం ఉన్నట్టే భ్రాంతి రహితం అయిందంటే శరీరంతో ఉన్నప్పటికీ శరీరం లేకనే గుర్తిరిగే శరీరం లేకుండా వ్యవహారం చేస్తారు. చూసే శరీరం లేకుంటే చూడందే ఉన్నది. చూసే శరీరం గనక లేకుండా ఉంటే చూసే శరీరం అంటే గుర్తెరిగేదే గుర్తెరుగుతుంది చూస్తోంది అని అది చేయకుండా ఉంటే ఇది జడ శరీరంగా ఉన్నది, ఏం చూసినా దాంట్లో లోపలికి ఎక్కదు, ఏం జరుగుతుంది అనేది కూడా తెలియదు. దీనికి చూడబడిన దాన్ని తనలోకి తీసుకున్నటువంటి గుర్తించుతున్నటువంటిది అది. కాబట్టి చూసే శరీరం లేకుంటే చూడందే ఉన్నది. చూడని దానికి తోచనే తోచదు, చూడకుండా ఉండేదానికి అసలు ఏమీ తోచదు. ఎక్కడ సంతోషం సకలం తోచిందో, ఎక్కడ సకలము కూడా తోచిందో అక్కడే సకలము లేకపోవాలి. సకలము తోస్తున్నటువంటిది ఎక్కడ? ఆ హృదయ గ్రంథి అనే దాంట్లో ఈ సకలమునకు కారణమైనది సకలము తోచి తానుతో తాను భావించి దానితో తాయత్వం చెంది అన్నిటినీ కలగజేసుకుంటున్నటువంటివన్నీ కలుగుతున్నాయి. అది లేకుండా ఈ శరీరంగా ఉండేది, జడంగా ఉండేది ఏది కూడా దీనికి ఏది కూడా తోచేది లేదు. తోస్తున్నటువంటి గుర్తిరిగేదాన్ని ఎక్కడి నుంచి వచ్చి తోస్తుందో, ఎక్కడ ఇవన్నీ కల్పితమవుతున్నాయో దాన్ని గనక లేకుండా చేసుకుంటే, లేకుండా చేసుకోవడము అంటే అదే దృష్టాంతాలు చెప్పినారు కదా, దాని ప్రకారం కళ మేల్కొంటే కళలో కల్పించినవన్నీ, కనపడినవన్నీ, వ్యవహారం చేసినవన్నీ ఏ విధంగా లేవు, అదే విధంగానే ఈ జరుగుతున్నటువంటి ఈ సర్వము కూడా జరుగుతున్నటువంటి ఈ సర్వము కూడా జరగనట్టుగా, అది కలలో జరుగుతున్నట్టుగా భావించే విధంగా ఇక్కడ పుడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ తోచకుండా అయిపోతే ఎక్కడ పుడుతుందో, ఎక్కడ ఆలోచన చేస్తుందో, ఎక్కడ సంకల్పాలు పుడుతున్నాయో, ఎక్కడ దాంతో తాదాత్మ్యం చెంది సర్వద్వంద్వములకు, సుఖ దుఃఖాలకు, కష్ట నష్టాలకు అన్నింటినీ తాను భావన చేస్తుందో, ఎక్కడ కలిగిందో అక్కడే లేకుండా పోవాలి. మూలం లేకుండానే అక్కడే వచ్చి ఈ సకల సృష్టిని చేయడానికి కారణమైనది పోతే బీజనాశనం జరిగినట్టు. మళ్ళీ సంకల్పించి దాని కారణంగా మళ్ళీ కర్మల్లో దాని ఫలితాలు అనుభవించే మళ్ళీ జన్మెత్తడంలాగా ఉంటే బీజనాశనం జరగకుండా మళ్ళీ దానికి జన్మకు కారణమైనట్టు పునః తిరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కడ పుట్టిందో, ఎక్కడ కలిగిందో అక్కడ తొలగించుకోవాలి. అందుకే అతీతం కనుక పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనరాదు. ఇది అతీతం కాబట్టి ఎక్కడ తోచిందో అక్కడ సకలము లేకపోవాలి. అన్నిటికీ అతీతంగా ఉన్నటువంటి ఇది కాబట్టి పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనరాదు. ఆత్మ కంటే వేరే పరబ్రహ్మ స్వరూపం లేదు. ఆత్మ పరబ్రహ్మ స్వరూపంగానే ఉన్నది. పరబ్రహ్మ స్వరూపంగా ఆత్మ ఉన్నది కాబట్టి దానికంటే అతీతంగా ఉన్నటువంటి, ఏ నిశ్చయము లేనటువంటి బయలుస్థితిలో పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి అచలమే ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆత్మన్య, బ్రహ్మమన్య, పరబ్రహ్మమన్య 25వ దానికే ఇదంతా కూడా తెలియబడుతోంది. సంశయాలన్నీ కూడా ఎక్కడితో వచ్చినవో 25 దాంట్లోనే వచ్చినాయి. 26వది ఇంక అతీతమైంది. 26వ దానికి తోచేది లేదు, తోచబడేది లేదు, గుర్తించేది లేదు, చెప్పేది లేదు, వచ్చేది లేదు, పోయేది లేదు, రాకడ పోకడ లేకుండా ఎల్లకాలం ఏదే విధంగా పరిణామ వికారములు లేకుండా ఒకే రకమైన స్థితిలో అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. కాబట్టి దానికి లేదు. ఇక్కడ కలుగుతున్నదంట ఈ బ్రహ్మమన్య, ఈ అన్య, ఇవన్నీ చెబుతున్నవన్నీ కూడా 25వ దానికే. ఆత్మ కంటే వేరే పరబ్రహ్మ స్వరూపం లేదు. ఆ 25వ దానికే ఈ సూచన చేస్తున్నది. దానికే ఈ మంత్రోపదేశం అన్నీ చెప్పి ఎక్కడైతే దాంట్లో కలుగుతున్నాయో 25వ దాంట్లో ఇవన్నీ వాటన్నిటిని తీసేయడమే.
సూచన ద్వారా గనక 25వ దాన్ని తొలగించుకోవడము అంటే 25వది లేనిదని 25వదే లేని జగత్తును లేని ఎరుక చేత అన్నిటి కల్పించినది. 26వది ఎప్పటికీ కూడా కదలకుండా సర్వవ్యాప్తమై ఉన్నది. 24వదేమో జగత్తే నిజమనుకొని చూస్తున్నటువంటి అవయవాలు ఇంద్రియాలతో కూడినటువంటి పనులు చేస్తూ వాటితో తాదాత్మ్యం చెందుతూ చూస్తున్న ప్రపంచం నిజమనుకుంటూ ఉంది. 24వది ఇంద్రియాలు మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారంతో కూడి అవుతోంది. 25వదేమో అన్నిటికీ అధిష్టానంగా ఉన్న చైతన్యంగా ఉన్నది, బ్రహ్మంగా ఉన్నది. ఆ 25వ దానికి సూచన గుర్తయితే 25వ దానికి సూచన అర్థమైతే ఆ సూచన ద్వారా తాను లేకుండా పోతే, తాను రహితుడైతే 26వ స్థితిలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మం ఎప్పటికీ ఒక రకంగానే ఉన్నది. నువ్వు ఉన్నా లేకపోయినా, ప్రపంచం ఉన్నా లేకపోయినా. కాబట్టి 25వ దాంతో కల్పిస్తున్నదంతా కలగానే భావించి అది లేనిదిగా, లేనికలో కలిగినటువంటి భ్రాంతిగా భావించి, కలగా భావించి ఉన్నది ఎప్పటికీ ఉన్నదాన్ని బయలును ఉండచూసి లేకుండా మూలం లేకుండానే వచ్చి అన్నింటినీ కల్పించిన దాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. గురుముఖంగా విచారణ చేసి, గురుముఖంగా విచారించిన వారికి ఏ సిద్ధాంతం రుచి ఉండదు. ఇక గురుముఖంగా విచారణ జరిగే వరకే ఇందులో ఏముంది, అందులో ఏముంది అనేదంతా చేశాడు విచారణ అంతా. భ్రాంతి లేని మార్గంలో కనుక పోతే సర్వభ్రాంతులను విడిపిస్తాడు గురువు. కాబట్టి భ్రాంతి లేని మార్గంలో ఇంకేమీ మిగిలి ఉండదు. ఇంకా తెలిసిన తర్వాత ఇంక వేరే రకమైనటువంటి సిద్ధాంతాల పట్ల రుచి అనేది ఏమీ ఉండదు. జ్ఞానకర్మల భ్రాంతి యొక్క కూడా పుట్టదు. జ్ఞానం ఉంటేనే గుర్తెరిగేది ఉంది. అదే కర్మలు చేస్తానికి ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. అది ఆవరణ రూపంలో ఉన్న శరీరంలో చేరి సర్వకర్మలకు ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. కాబట్టి జ్ఞానము, కర్మము రెండు యొక్క వాటి భ్రాంతి పోతే ఇది లేనిది, ఇది మూలం లేకుండానే వచ్చి తోచి సర్వమును కల్పించింది, అదేమో అప్పటికీ ఒకే రకంగా ఉంది, వికారరహితంగా ఉంది. ఇంకా అప్పుడు తెలిసిన తర్వాత ఆ జ్ఞానకర్మల భ్రాంతి పుట్టకుండా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఈ శరీరం లేని సూచన అయితే ఈ శరీరమే విచారించింది, ఈ శరీరము లేనిది గనక సూచన అయితే, అది సర్వవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి బయలుగా ఉన్నది సూచన అయితే, ఉన్నది సర్వము శరీరంతో సర్వము ఈ శరీరం లేనిది, శరీరమే లేనిది, అంతటా శరీరంతో సహా, నీతో నాలో సహా, ఈ సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి జగత్తుతో సహా, బ్రహ్మాండానికి ఆవల ఈవలతో సహా సర్వత్రా ఉన్నటువంటి బయలే ఎప్పటికీ ఉన్నది. కాబట్టి ఆ లేనిది సూచన అయితే, శరీరం లేనిది సూచన అయితే, ఆ శరీరం లేనిది సర్వత్రా ఉన్నది, అప్పటికే ఉంది, శరీరమే లేదు. శరీరమే కేవలం మూలం లేకుండానే ఏర్పడింది, దాంట్లో గుర్తెరిగేది, ఈ సర్వమును కల్పించింది. ఈ సర్వము శరీరంతో ఉన్నదానికేమో ఎరుక లేదు, మరుపు లేదు. లేని దానికే ఈ ఎరుక, మరుపు అన్నీ కలిగిండేది. కాబట్టి లేనిదాన్ని గురువాక్యం చేత లేకుండా చేసుకుంటే, రహితం చేసుకుంటే ఉన్నది సర్వకాలం ఒక్క తీరుగా ఉన్నదే ఉంటుందట్లే. శ్రీకృష్ణ స్వామి ఈ ఆత్మను ఎరుగడు, బ్రహ్మను ఎరుగడు. ఈ ఆత్మ బ్రహ్మల కూటస్థుల కంటే మునిపే ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణ స్వామి ఎరుగడు. ఆత్మ అనే నేను, బ్రహ్మం అనే బ్రహ్మాండము, ఆ రెండింటినీ కూడా ఎరగడు. ఆ ఆత్మ బ్రహ్మల కూటస్థుల కంటే మునిపే ఉన్నాడు. ఈ ఆత్మ బ్రహ్మల కూటస్థంగా చెందినటువంటి స్థితిలో కంటే
ముందే ఉన్నాడంటే బయలు స్వరూపంగా బయలు ఉన్నట్టే ఉన్నాడు, స్వతసిద్ధమై ఉన్నాడు, స్వతసిద్ధమై ఉంది, స్వతసిద్ధమై ఉన్నటువంటి బయలుగా ఉన్నాడు. మొదలు కొన లేక చెల్లించుకున్నాడు, మొదలు లేదు కొన లేకుండా చెల్లించుకున్నాడు. ఈ ప్రజలకు క్లేశపెట్టే కొరకు దేహం లేని తాను దేహమందే ఉన్నాడని చెప్పడు. గురు సాంప్రదాయం అలా కాదు. మహాగుహ్యము, మహారహస్యము, మహాప్రకటము, మహాగూఢము, ఆత్మబ్రహ్మలు లేకుంటే శరీరాలు లేకుండా సూచన. ఎటువంటి సూచన ఎట్లాంటిదంటే దేహం లేనటువంటి తాను దేహమందే ఉన్నాడని చెప్పడు. అది గుర్తెరగల్లా అంటే అది మహాగుహ్యము. విచారణ ద్వారా ఈ అంతా తెలిసినటువంటి కనిపించే దృశ్య ప్రపంచం కనపడతా దృశ్యం రహితమయ్యే వరకు దాన్ని ఏ విధంగా వచ్చిందో, ఏ విధంగా తోచిందో, లేనిదే ఏ విధంగా వచ్చిందో అది విచారణ జరిపిన తర్వాత సకల సృష్టికి కారణమైనది కానీ సృష్టికి కారణమైనది లేదు కాబట్టి సృష్టి లేకుండా అయింది. అది లేకుండా కేవలం కలగంటే కలలో కారణం లేకుండానే వచ్చినటువంటివన్నీ మళ్ళీ కలలోంచి మేల్కుంటే కారణం లేకుండా వచ్చినవన్నీ ఎక్కడ బాయనో అట్లా ఇవి లేనటువంటి దానివి. కాబట్టి దీన్ని విచారణ చేసిన తర్వాత మాత్రమే, జ్ఞానాగ్ని చేత మాత్రమే, నిరంతరము పఠనం చేత నిరంతరము సత్సంగ విచారణలో తెలుసుకోబడినటువంటి దాన్ని దృఢం చేసుకుంటూ తాను అరుణుడై సర్వదా తాను లేనివాడుగా ఉండడమే. అట్లా గురు సాంప్రదాయము ఈ విధంగా ఎట్లాంటిదంటే మహాగుహ్యము, మహారహస్యము, మహాప్రకటము, మహాగూఢము, మళ్ళా ఈ ఆత్మబ్రహ్మలు రెండు లేకుంటే ఆత్మము బ్రహ్మ, ఆత్మగా ఉన్నటువంటిది బ్రహ్మాండానికి బ్రహ్మగా భావిస్తున్నటువంటి సమిష్టి చైతన్యము, వ్యష్టి చైతన్యాలు రెండు కూడా లేకుండా ఉంటే, శరీరాలు లేకుండా ఈ శరీరం ఏదైతే దీంట్లో చేరుకొని ఉన్నటువంటిది గుర్తెరిగేది ఉందో అది లేకుంటే ఏదీ లేదు. గాఢ నిద్రావస్థలో ఏ చలనము లేనటువంటి, ఏ భావన లేనటువంటిది ఉందో అట్లాగే ఉంది. వచ్చినటువంటి కళ ఏ విధంగా వచ్చినాదో నిద్రలో, అట్లా జాగ్రత్తలో వచ్చినటువంటి సుదీర్ఘమైనటువంటి కళ నడుస్తూ ఉంది. ఆ కళలోనే ఇదంతా చేస్తూ ఉన్నాం మనం. ఆ కళ వీడిపోతే లేదు, ఇంకేమీ లేదు. ఏ యుక్తి చేత క్షేత్రజ్ఞులు లేరో, ఏ యుక్తి తెలుసుకుంటే క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు రెండు లేవో, ఆ యుక్తి దొడ్డదని నమ్మినా వారికి సర్వకాలం జాగ్రత్త లేదు. ఏ యుక్తి చేత క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞులు లేరు. ఇది పుట్టకముందు, ఈ బ్రహ్మాండమంతా పుట్టకముందు, ఎప్పటికీ సృష్టి జరగకముందు, జరిగిన తర్వాతను, మళ్ళీ లయించే వరకు, లయించిన తర్వాత కూడా ఉన్నది ఒక్కటిగానే ఉన్నది. ఉన్నది బయలు స్వరూపంలో ఉన్నది. పరిపూర్ణంగా అంతటా ములుగుచ్చు సందు లేకుండా అదే ఉన్నది. మధ్యలో కలిగినటువంటి సంకల్పం చేత ఏది అవ్యక్తంగా ఉండి వ్యక్తంగా అయిందో ఆ వ్యక్తమైనటువంటి క్షేత్రం కానీ క్షేత్రజ్ఞులు కానీ ఎవరు లేరో ఆ యుక్తి దొడ్డదని నమ్మినాడా ఇంకా వారికి సర్వకాలము జాగ్రత్త లేదు, స్వప్నం లేదు, సుషుప్తి లేదు. ఈ మూడవస్థలు లేవు. ఇంకా ఆ మూడవస్థల్లో జరిగేదంతా కూడా ఆ తుర్యమనే ఆత్మ లేదు. ఇక దానికి అతీతమైనటువంటి బయలుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లోకి పోయిన తర్వాత ఈ నాలుగుగా తోస్తున్నటువంటి అవస్థలు కూడా లేవు. ఈ అవస్థలన్నీ కూడా కలగానే ఉన్నాయి. కాబట్టి శరీరం లేక ఎలాగ ఉన్నదో, శరీరం లేకుండా ఉండేది ఏ విధంగా ఉన్నదో, ఏ మాట్లాడదు కదా, అది పలికేది కాదు, వినేది కాదు, చెప్పేది కాదు, వచ్చేది కాదు, పోయేది కాదు, ఏ రకమైనటువంటి వికారాలు పొందదు. ఏ రకంగా ఉందో అది అలాగనే ఉంటాడు వీడు కూడా. ఈ శిష్యుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు కానీ, ఆ గురువుగా చెప్పినటువంటి వారు కానీ ఇద్దరు ఏమయ్యారు అంటే ఇద్దరు కూడా రహితులైనటువంటి స్థితిలోకి పోయినారు. వాళ్ళకు మళ్ళీ ఈ విధమైనటువంటి నాలుగు అవస్థలతో వచ్చేది లేదు. అవస్థలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని భావన చెంది దాని స్థితిలోకి పోయినారు. అదే విధంగా ఉందో ఆ స్థితిలోకి.
ఇంకా మళ్ళీ ఏ చలనం ఉంది? ఏ చలనం కలిగినా, ఏ కళ కలిగినా అంతా కలే. జాగ్రత్తలో జరుగుతున్నది కూడా కలే. ఇక 4 అవస్థలుగా భావిస్తున్నది కలే. 4 అవస్థలు ఎవరికి? క్షేత్రజ్ఞుడి నుండి వాటన్నిటినీ గుర్తిరిగి క్షేత్రజ్ఞుడు సాక్షిగా మారి, సాక్షిగా ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఈ 4 అవస్థల్ని తానే గుర్తిరిగి చెబుతున్నటువంటి వాడు ఎక్కడున్నాడు? ఇంకా తుర్యాతీత స్థితిలోకి పోయిన తర్వాత, గుర్తిరిగే క్షేత్రజ్ఞుడు క్షేత్రం 2 లేకుండా పోయిన తర్వాత, ఉన్నది ఏదో పరిపూర్ణమే బయలుగా సర్వవ్యాప్తమై ఉన్న తర్వాత ఇంకేమీ లేదు. ఆ ఏమీ లేనిది ఎలాగున్నదో అలాగే ఉంటాడు. దేహీ దేహముల వివరణ అనేది మూలం లేని గుర్తిరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అనేటువంటి విచారణ. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఆఖరిలో, ఈ గ్రంథం ఆఖరిలో ఇంకా 5-6 రోజులు పడుతుంది. ఈ గ్రంథం ఆఖరిలోనేమో 3 మంత్రాల యొక్క సారం, 3 మంత్రాల యొక్క దాన్ని విశ్లేషించారు మళ్ళీ ఆఖరిలో. ఈ దేహీ దేహంలో వివరణ, దాంట్లో మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం ఏమీ లేదు అనేటువంటి విచారణ. దేహంతో కూడిన ఆత్మను, దేహంతో కూడినటువంటి ఆత్మను తెలియరాదు. తా శూన్యం కావలేను, తాననే భావన కూడదు. దేహంతో కూడినటువంటి ఆత్మ ఉంటే, దేహం అనేది ప్రేరేపించబడినటువంటి ఆత్మ ప్రకాశం చేత ప్రేరేపించబడిన అంతరంగం అనేది ఉంది. చతుష్టయము, మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం, వాటికి కలిగినటువంటి ఆత్మ ప్రకాశం చేత అవి ప్రేరేపణ పొంది అవి కదిలిస్తూ శరీరంలో ఉన్నటువంటి దాన్ని అన్నిటినీ కూడా కలగడానికి, అనుభవాలు పొందడానికి, విషయాల ఆలోచనలు రావడానికి, సంకల్పించడానికి, అన్నిటికీ విరమించడానికి, అన్నిటికీ కారణమైనటువంటిదిగా ఉంది. దానికి అధిష్టానంగా ఆత్మ ఉంది. కాబట్టి ఆ రెండింటినీ కాదు, ఆ రెండింటినీ కూడా వివరంగా విచారణ చేయాలి. దేహీ దేహముల వివరణాన్ని ప్రత్యేకంగా వేరుగా ఇచ్చినది అందుకే. అవి రెండు పరస్పరం ఉన్నాయి, ఒకటి లేకుండా మరొకటి పనిచేయదు అనేది తెలుసు. కానీ వాటి రెండింటి యొక్క స్వభావాలు, ఇది దేహమేమో జడంగా ఉంది, దృశ్యరూపకంగా ఉంది, కంటికి కనపడుతుంది, అవయవాలతో కూడి ఉంది. అదేమో కంటికి కనపడే స్థితిలో ఏమీ లేదు. అది శక్తి స్వరూపంగా, అధిష్టానంగా కనపడకుండా సూక్ష్మ స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉంది. కానీ ప్రేరణ కలిగిస్తుంది. దాని యొక్క ప్రకాశంతో ఇవన్నీ పనిచేస్తున్నాయి. అంతరంగ చతుష్టయం పనిచేస్తే, అంతరంగ చతుష్టయం ప్రకారం మిగతాటువంటి బాహ్యేంద్రియాలు, అంతరేంద్రియాలన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. తాను శూన్యం కావలేను. తాను అనే నేనని పలుకుతున్నటువంటిది ఏది ఉందో అది శూన్యమైతే తప్ప ఈ విచారణలో అంతా ఏమి చేస్తున్నారు? దేన్ని శూన్యం చేసుకోమంటున్నారు? ఏది మూలం లేకనే వచ్చిందో, ఏది మూలం లేకనే వచ్చింది సంకల్పించి సర్వజగత్తును, ఈ సర్వమును కల్పించిందో, తనలో లేకుండానే కలలో వచ్చినట్టు అంతా చేసిందో, ఈ సమస్త బ్రహ్మాండాన్ని కల్పించినటువంటిది అది శూన్యం కావాలి. నేననే భావన లేకుండా నేనే శూన్యమైన తర్వాత నేను పలికేవాన్ని లేను, చెప్పేది లేదు, వినేది లేదు, సర్వము లేదు. సర్వము దేనివల్ల అవుతుందో అది లేకుండా అయింది. ఇక తాననే భావన ఎక్కడుంది? తాననే భావన కూడదు. తాననే భావన ఉంటే నేనుంది. నేనుంటే నాతో కలగజేసుకొని ప్రేరణ పొందినటువంటి శరీరం ఉంది, దీంతో పనిచేస్తున్నటువంటివన్నీ ఉన్నాయి, విషయాలు ఉన్నాయి, సర్వము ఉన్నాయి మళ్ళీ. కాబట్టి తాననే భావన కూడదు. కనుక అంతా శూన్యమయ్యే ఉన్నది. కాబట్టి అంతా శూన్యమయ్యే ఉంది. శూన్యంగా ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రదేశంలో కలిగినటువంటి బయలుగా ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఏదీ లేకుండా ఉన్నప్పుడే సృష్టికి కారణమైనది కేవలం సంకల్పం మాత్రం చేత వ్యక్తమైంది. అది తెలిసి విచారణ తర్వాత తాను లేకుండా పోతే ఈ అంతా శూన్యమే ఉంది. శూన్యమనగా తానే శూన్యము, తాను కూడా లేడు, తాను కూడా లేనటువంటి శూన్యంగా ఉంది. తాను ఎప్పుడు లేకున్నాడో అన్నీ అప్పుడే లేవు. తాను ఎప్పుడు లేకుంటే అప్పుడు అన్నీ అప్పుడే లేవు. నువ్వు మేల్కొని చూస్తున్నంతసేపు
నువ్వు మేలుకొని వ్యవహరిస్తున్నంతసేపు, దానితో తాదాత్మ్యం చెందుతున్నంతసేపు నీవు నీకు చుట్టూ ఉన్న జగత్తు ఉండనే ఉంది. ఎప్పుడు నీవు లేవో అప్పుడు ఆ చుట్టూ ఉన్నవన్నీ లేవు. చుట్టూ ఉన్నవేమిటి? మొత్తం ఈ సర్వప్రపంచముగా భావిస్తున్నటువంటి బ్రహ్మాండం అంతా లేనేలేదు. అదంతా నీలో గుర్తెరిగేదే ఉన్నట్టుగా భావన చెందుతోంది. లేనెరుకగా ఉండి ఈ లేకుండానే కల్పించబడినటువంటి మాయ చేత భ్రాంతి పొందుతూ ఉంది. నువ్వే లేకుండా ఉన్నావనుకో, నువ్వే లేవు. ఇదంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చా? ఇదంతా కూడా ఒక కలే అయింది. అహంకారం లేని వారికి జనన మరణములు లేవని సిద్ధాంతము. అహంకారం లేని వారికి జనన మరణములు లేవని సిద్ధాంతము. ఏ విధంగాను? అహం అంటే నేనంటున్నది, నేననేటువంటి గుర్తెరుగుతున్నది, నేననేటువంటి సర్వమును ఏదైతే చలనాలకన్నిటికీ అన్నిటికీ కారణమై అది ఉందో దానికి ఆకారం కూడా తోడైతే, అహం అనే నేనుకు ఆకారం తోడైతే అహంకారం అయింది. ఆకారంగా ఉండే దేహము, దాంట్లో ఉన్నటువంటి గుర్తెరిగే నేననేటువంటి అహము, రెండు కలిపి శరీరం వలన కలిగినది. ఈ శరీరం అనేది ఉండి, శరీరం లేకపోతే, ఆ శరీరంలో గుర్తెరిగేది లేకపోతే అహంకారం లేదు. అహంకారం లేకపోతేనే ఈ అహంకారము ఈ శరీరం వల్ల కలిగింది. ఆకారం కలిగినటువంటి దేహము కలగడానికి ముందు ఏం పుట్టింది? ముందు లేనెరుక అనేదే సంకల్పించింది. తర్వాత శరీరాలు కలిగే, శరీరంలో మూలం లేని గుర్తెరిగే శరీరం కలవలే వచ్చి సర్వ వ్యవహారాన్ని అధిష్టానంగా ఉండి నడిపించి పోయింది. అది కానీ లేకపోతే ఇది ఎక్కడుంది? ఇదేమీ చేయదు కదా. దీనికి చైతన్యం లేదు కాబట్టి ఇది స్వయంగా ఏమీ చేయదు. శవంలాగో లేదంటే ఒక గాఢ నిద్రావస్థలో ఉండేలాగో సమాజ స్థితిలో మూర్ఛా స్థితిలో కోమాలోని స్థితిలో ఉంటుంది అంతే. కాబట్టి శరీరం లేకపోతే అహంకారం లేదు. శరీరమునకు మూలం అహంకారమే. ఈ శరీరం కలగడానికి మూలం అహంకారమే. శరీరం విడిచాక అహంకారమునునా? లేదు. శరీరం ఉండకుండా శరీరం అనే ఆవరణలో ఉన్నంతసేపే దీంట్లో దీంట్లో అధిష్టానం కాబట్టి దీనికి ప్రేరణ కలిగించి దీంట్లో కలిగిస్తూ ఉంది భావనలన్నీ. శరీరం లేకుండా ఉండేటప్పుడు ఏ భావన లేదు. శరీరం లేకుండా ఉండడం అంటే శరీరం గాలి పీల్చుకుంటోంది, శరీరంలోని అవయవాలన్నీ నిద్రాణ స్థితిలో ఉన్నాయనుకోండి, ప్రాణం ఉంది, ఏది గుర్తెరిగేది మాత్రం లేదు. అట్లాగే శరీరం మరణించినప్పుడు గుర్తెరిగేది లేదు. కాబట్టి అహంకారం విడి శరీరమునునా అంటే శరీరం ప్రత్యేకంగా ఎంతకాలం ఉన్నప్పటికీ మళ్ళీ అహంకారం అనేటువంటి చైతన్యం కలిగితేనే, ఆ చైతన్యం దాంట్లో ఉండి భావిస్తేనే ఈ శరీరం అనేది కదులుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి. ఇది లేకుండా, ఈ ఆవరణ లేకుండా దాంట్లో గుర్తెరిగేది ప్రత్యేకంగా లేదు. దీంట్లో ఉన్నప్పుడే, ఇది చలనంలో ఉన్నప్పుడే, ఇది ఉన్నప్పుడే పనిచేస్తుంది అది. అది లేకుండా ఈ శరీరం జడంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో కలిగే ప్రేరణలు కానీ, ఆలోచనలు కానీ, సంకల్పాలు కానీ, వికల్పాలు కానీ ఏవి కూడా కలగవు. అవి కలిగి పొందుతున్నటువంటి మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం అనేటువంటి ఆ నాలుగు ఒక్క రూపంగా ఉన్నటువంటి దానికే ప్రేరణ కలిగిస్తున్నదే ఇది. ఆత్మగా ఉన్నటువంటి గుర్తెరిగేది. కాబట్టి ఆ రెండిటికి భేదం లేదు. ఆ రెండిటికి భేదము లేదు. అహంకారమే జీవుడు, జీవునికి అహంకారము ఆధారం. అహంకారం అనేదే జీవుడు, జీవునికి అహంకారమే ఆధారం. అహంకారం అంటే నేననేది, నేనంటున్నదే జీవుడు. నేననేది లేకపోతే జీవుడు లేడు. సర్వవ్యాప్తమైనటువంటి చైతన్యంగా ఉండే బ్రహ్మాండం కూడా ఆత్మగా ఉన్న దాంట్లో నుంచినే ఉదయించి సృష్టించబడినటువంటిది కదా. అది కూడా బ్రహ్మాండం అనేది కూడా బ్రహ్మముగా బ్రహ్మము అనేది ఉత్పత్తి కావడానికి కారణమైంది కూడా
అదే. అది బ్రహ్మాండం సృష్టించడానికి మహదహంకారంగా ఉంటే వ్యష్టి అహంకారంగా ఉండే జీవుడు అనేవాడు సర్వమును తనకు అన్వయించుకొని ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు. అహంకారమును గురించి శరీరమునున అహంకారమునకు శరీరముకు భేదమే లేదు. అహంకారమే జీవుడు. నేననేటువంటి పలుకుతున్నదే జీవుడు. ఈ రూపంగా కనబడుతున్నటువంటిది కాదు. ఇది శరీరంగా ఉన్న జడము దానికి ఆశ్రయం ఇచ్చింది. జీవునికి అహంకారమే ఆధారం. నేనటువంటి అహంకారమే జీవునికి ఆధారం. నేను ఎప్పుడైతే పోతుందో ఏదైతే అది చేసేటువంటి ప్రేరణతో పనిచేస్తున్నటువంటి ఈ శరీరం అనేది ప్రత్యేకంగా దీనికి జ్ఞానం లేదు. ఆ నేననే దానికే ఉంది జ్ఞానం. నేననే దానికే విచారణ ఉంది. నేననే దానికే సర్వము ఉన్నాయి. కాబట్టి అది ఆధారం. జీవుడనే వానికి అహంకారమే ఆధారం. అహమునకు జీవుడు ఆధారం. ఆ అహముకు దేనివల్ల ఉంది? దేంట్లో ఉంది? శరీరం అనే దాంట్లోనే బుద్ధి గుహ అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆ బుద్ధి గుహ నిక్షిప్తమై అక్కడ అధిష్టానం కాబట్టి దీన్ని నడిపిస్తూ ఉంది. కాబట్టి అహమే దేహము, దేహమే అహము. దేహం పోయిన పిమ్మట అహం ఎక్కడుండును? దేహం పోయిందనుకో అది ఎక్కడ పోయింది? దీని ఉన్నంతసేపు దీంట్లో ఉండి వ్యవహరించింది. అది ఉన్నంతసేపే ఇది చైతన్యవంతంగా ఉంది, చూసింది, మాట్లాడింది, వ్యవహరించింది, సర్వమును గుర్తెరిగింది, సర్వం విచారణ చేసింది, సర్వం గ్రంథాలు చేసి సర్వము చేసింది, అన్నీ చేసింది. పనులన్నీ చేసినటువంటి అన్నిటికీ కారణమై ఉన్నదే ఉంటే చేసింది. అది లేకుండా ఏది చేయలేదు. ఇది కదలడం లేదు, ఇది లేదు. ఇది లేకుండా ఆశ్రయం ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది లేకుండా అది లేదు. ఆశ్రయించినటువంటి దీన్ని ఆశ్రయించి అది దాని యొక్క చలనం చేత దాని యొక్క ప్రేరణ చేత ఇది పనిచేస్తున్నాయి పరస్పరం ఆధారపడి. కాబట్టి ఇవి రెండు కలిసే ఉన్నాయి. ఇవి రెండు వేరువేరుగా ఉన్నటువంటి విచారణ కొరకే దీన్ని జడంగా అది చైతన్యంగా చెప్పుతూ ఒక్కొక్క దాన్ని దీని భావన చెందకుండా ఆత్మభావనలో ఉండి తానే బ్రహ్మమును తానే గుర్తెరిగే శరీరంగా ఉండేటువంటి శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్థితిలో ఇది ఉంది. అదేమో సమిష్టిలోనేమో బ్రహ్మంగా ఉంది. ఈ రెండు ఒక్కటే. ఒక్క అంశంలో నుంచినే ఈ రెండు కలిగాయి. కలిగినటువంటి దాంట్లోనే అదే సంకల్పంగా ఉంది, కలిగించింది దీనంతటిని. కాబట్టి ఆ రెండు పరస్పరంగా ఉన్నాయి. నేననే అహంకారం వదిలితే ఒకవేళ గుర్తెరిగే శరీరం ఉన్నప్పటికీ గురువాక్యం చేత తాను లేను అనేటువంటి స్థితి పొందాడు అనుకో. తాను రహితమైనటువంటి రహిత స్థితి పొందాడు. తన రహితం పొందాడు. తాను లేడు. తాను లేకుండా శరీరం ఉంది. తాను లేకుండా భావన పొందాడు. ఆ గురువు గారి చేత పోయి గురువు అశరీరుడు ఆల్రెడీ అప్పటికే అశరీరుడు కాబట్టి అశరీరుడైన గురువు సశరీరుడైనటువంటి శిష్యుణ్ణి శరీరము లేదు, శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే గుర్తెరుగుతున్నదో అది సర్వమును సంకల్పించిన స్థితిలో అది ఉన్నది కాబట్టి ఆ విచారణ అంతా జరుపుకుంటూ పోయి తానే బ్రహ్మం అనే స్థితి కాటికి పోయింది కాబట్టి ఆ శిష్యునికి కూడా తాననేది లేకుండా ఉంటే తాను లేనప్పుడు తాను లేడు, బ్రహ్మము లేదు, ఈ ప్రపంచము లేదు, జగత్తు లేదు, ఏమీ లేదు. ఇంకా శరీరం అనే జడం ఉన్నప్పటికీ తాను లేకుండా ఉన్నది లేకుంటే సర్వత్రా ఉన్న బయలే ఉన్నది. తాను కూడా ఆ బయలు స్వరూపంగా ఉన్నట్టు దాంట్లో ఉన్నాడు. ఇంక మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చూసేది కానీ కల్పించుకునేది కానీ వ్యవహరించేది కానీ ఏంది లేదు. ఇంకా ఎక్కడుంటుంది? ఇంకా నా శరీరం నేను ఒకటి కానీ రెండుగా నాకు తెలియవు. నా శరీరము నా శరీరంలో పలుకుతున్న నేను రెండుగా నాకు తెలియవు, ఒకటిగానే ఉన్నాయి. నా ముచ్చట నాకు తెలియదు. ముచ్చటంతా అంత ముచ్చటగా భావించినంత కాలము ఏం జరిగింది? భావించే కాలం దాంతోనే తాదాత్మ్యం చేసావు. నేను నా శరీరము నాకు సంబంధించిన వ్యవహారము నా చుట్టూ ఉన్నటువంటి బంధువులు బంధత్వము బంధము సుఖము దుఃఖము సర్వద్వందములు వచ్చినాయి. నా శరీరంలో నేననేది కనుక అహంకారంగా భావించి ఉంటే అది పోయినప్పుడు ఏమైంది? ఇవి రెండుగా నాకు తెలియవు. నా ముచ్చట నాకే తెలియకుండా ఉన్నటువంటి నా జరిగే ముచ్చట్లు కానీ జరగబోయే ముచ్చట్లు కానీ ఇంతకుముందు గతించినటువంటి జరిగినవి కానీ ఇవన్నీ జరుగుతున్నవని కానీ ఇవన్నీ కూడా కలలో వాటిగా అయిపోతే కళ వీడిన తర్వాత ఏ విధంగా
అప్పుడు వచ్చినవన్నీ, వ్యవహరించినవన్నీ, అనేక శరీరాలుగా తోచినవన్నీ లేకుండా అయినాయో, అట్లా జాగ్రత్తలో జరుగుతున్న ఈ తోస్తున్నటువంటి ఈ శరీరాన్ని చేస్తున్నటువంటివి లేవు. నా ముచ్చటే నాకు తెలియదు ఇంకా. నేను గనక అహం రహితం చేసుకుంటే నా ముచ్చటే నాకు తెలియదు. నా పుట్టుక నాకు తెలియదు. నా సంగతి నాకే తెలియదు. నేను శరీరమే గాని శరీరం కనను వేరే లేదు. నేను శరీరంగానే ఉన్నా. నేనని పలుకుతున్నది శరీరంలో ఉండే పలుకుతుంది. శరీరం కంటే వేరుగా ఎక్కడా లేదు. అందరూ ఈలాగునే అందరూ. అందరూ ఈ విధంగానే అంటారు గాని అందరి మాటలు నమ్మినాను. ఎవరి మాటలు విన్నను నేను శరీరమును కాదందురు. ఎవరి మాటలు విన్నా కూడా నేను శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మను, నేను గుర్తెరిగే చైతన్యాన్ని. ఇదంతా ఒట్టిమాయ. కనబడే ప్రపంచము లేదు, బ్రహ్మాండము లేదు. బ్రహ్మం మాత్రం, దాన్ని సృష్టించిన బ్రహ్మం మాత్రం సత్యం అనుకుంటే అందరూ చెప్పారు కాబట్టి అందరి మాటలు నమ్మినాను. ఎవరి మాటలు వినను నేను శరీరమును కాదందురు. నా శరీరమును విడిచి నన్ను నేను అనేక కాలములు వెతికినాను. నా శరీరాన్ని విడిచి ఆడుకోబోయి వెతికితే అనేక కాలాలు వెతికినా, ఎక్కడ ఏం కనపడలే. శరీరంగా ఉన్నటువంటి దాంట్లోనే శరీరం కానిది ఉన్నప్పటికీ దాన్ని గుర్తించలే. శరీరంలో ఉన్న వ్యవహరిస్తున్నటువంటి దాన్ని మాత్రం గుర్తించి నేననే అహంకరించి ఉన్నదాన్ని ఉన్నదాన్ని గుర్తించకుండా దీంట్లో లేనిక కలగా వచ్చినటువంటి దాన్ని, కల్పించినటువంటి దాన్ని, సంకల్పించిన దాన్ని మాత్రం గుర్తించి నేను నేను అని అనుకుంటూ ఉండి మళ్ళా అనేక శరీరాలు పొందినాయి. కాబట్టి నేను నా శరీరం విడిచి నన్ను నేను అనేక కాలంలో వెతికిన, అనేక జన్మల్లో అంతా వెతికిన. నాకేమీ తెలియలేదు. ఎట తెలుస్తుంది ఇంకా? ఒక మహాత్ముని కలుసుకున్నాను. ఈ సద్గురువు ఎప్పుడు దొరికి మళ్ళీ తాను సద్గురువు చేత ఈ కల్పితమవుతున్న దాని అంతటికీ కారణమై ఉన్నదాన్ని గుర్తెరిగి ఈ రెండింటిని వేరువేరుగా విచారణ జరిపారు. విచారణ కొరకు జరిపిన తర్వాత ఆ రెండూ లేకుండా పోయే విధానంగా ఏదైతే ఆ ఒక మహాత్ముని కలుసుకుంటే ఆ మహాత్ముని కలుసుకున్నాను. ఆయన ఉన్నది తెలిపినాడు. ఉన్నది తెలిపాడంటే ఉన్నది ఏది? బయలే ఉన్నది. ఆ ఉత్త బట్టబయలులో ఏమీ లేదు. ఆ ఉత్త బట్టబయలు ఈ కనపడుతున్నటువంటి బ్రహ్మాండంగా భావిస్తున్నదంతా ఏమీ లేదు. బట్టబయలు తప్ప ఏమీ లేదు అని తెలిపాడు. జీవాకారమై ఉండే తానే లేకపోవుట, తాను శరీరం ఒకటేనని చెప్పినాడు. ఈ జీవాకారమై ఉండేటువంటి శరీరము ఈ శరీరంలో ఉండేటువంటి చైతన్యం అనేటువంటి ఆత్మతో నడిపింపబడుతూ ప్రకాశింపబడుతూ ఉన్నది. అది ప్రకాశింపబడుతున్న చేత దాంట్లో ఉండే అంతరంగం అనేది నేననే అహంకారం చేత, నేనున్నాననే భావన చేత దాని ప్రేరణ పొంది మిగిలిన అవయవాలతో సహా శరీరం అంతా ఉండి పనిచేస్తోంది. ఆ రెండు ఒక్కటిగా ఉన్నాయి. ఆ రెండు ఒకటేనని ఆ మహాత్ముడు కలుసుకోవాలనే మహాత్ముడు చెప్పాడు. చెప్పి కాబట్టి జీవాకారమై ఉండే తానే లేకపోయే స్థితి, జీవాకారంగా ఉండేటువంటి తాను లేకపోయే గురించే స్థితి తెలిపాడు ఆయన. ఆ రెండు ఒకటేనని తెలిపారు. అందుకు కొన్ని మాటలు అడిగాను. కొన్ని మాటలు నాకు వచ్చినటువంటి సందేహాలు అడిగాను. ఆ మాటలు గురిగానే ఉన్నాయి. ఆ గురిని బట్టి, ఆ మాటలు అడిగిన దాన్ని బట్టి ఆయన సందేహ నివృత్తి చేశాడు. ఆ రెండు ఒక్కటే, అది పోతే ఇంకేమీ లేదు. ఆ ఒక్కటి దాని చేత కల్పించబడిన సర్వజగత్తు లేదు. ఈ అవస్థలు లేవు. ఈ అవస్థలకు అతీతంగా ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉన్నదో అదే ఉంది. ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా నువ్వు లేకపోయినా, ఈ బ్రహ్మాండం ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పటికీ ఒకే తీరుగా ఉంది. దాంట్లో ఏ రకమైన పరిణామాలు, వికారాలు లేవు. దాంతో ద్వంద్వములే లేవు, ఒకటిగా ఉంది. ఈ ద్వంద్వములన్నీ వచ్చినటువంటి భావించినటువంటి ఇది లేకుండా పోతే, ఈ కల్పించినటువంటి సంకల్పించినటువంటిది లేకుండా పోతే ఇది కూడా దానిలాగా ఉన్నటువంటి స్థితిలోకి పోతుంది. ఈ దేహమునకి ఎరుకకు భేదం లేదు. దేహంలో ఉండేటువంటి ఎరుక రెండిటికి భేదం లేదు. ఎరుక ఎన్నడు లేదో అప్పుడే దేహం లేదు. ఎరుక ఎప్పుడైతే కోల్పోయావో దేహం అప్పటికే లేదు.
దేహము అంటే విదేహముక్తి పొందినటువంటి వానికి ఎప్పుడైతే దేహం జీవించే ఉన్నప్పటికీ ఈ దేహంలో ఉన్నటువంటిది ఒకవేళ గురువాక్యం చేత పోయింది, మూలం లేని గుర్తెరిగేది లేకుండా ఉంది అనుకో, శరీరం ఏమో ఉంది, శరీరంలో ఉన్నటువంటి వాడు అశరీరుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ఉన్నాడు, ఎరుక లేకుండా పోయింది. అప్పుడు దేహం లేని నాడే ఎరుక లేదు. అట్లా కాకుండా భౌతికంగా చూసుకుంటే శరీరం ఉంది, శరీరంలో గుర్తెరిగేది ఉంది, గుర్తెరిగేది ఉన్నంత కాలము నేననేది వ్యవహారం చేసింది, వ్యవహారం చేస్తున్నంత కాలము ఆ రెండు ఉన్నాయి, కలిసే ఉన్నాయి. ఏ రోజైతే నీకు ఎరుక లేకుండా పోయిందో, ఏ రోజైతే మూర్ఛ సమాధి స్థితిలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో ఉందో, గాఢ నిద్రావస్థలో ఉందో, ఆ క్షణంలోనే గుర్తెరిగేది లేకుండా ఉంది కాబట్టి ఏ పని చేయలేదు. ఈ దేహం ప్రత్యేకంగా ఉందని చెప్పడానికి ఉంది, కానీ ఏ రకమైనటువంటి చలనాలు లేకుండా ఉంది. దేహం కూడా దేహమే లేకుండా పోయింది. ఒక దేహంలో ప్రాణావస్థతోనే ఉంది. ప్రాణావస్థనే మళ్ళీ కలిపిన తర్వాత, లేచిన తర్వాత అంతరంగ చతుష్టయంతో కూడి మళ్ళీ సర్వము గుర్తెరుగుతున్నటువంటి దాకా అవుతుంది నిద్రపోయిన స్థితిలోంచి లేచినప్పుడు. కానీ దేహం లేకుండా అయిపోతే మళ్ళీ లేసేది లేదు. ఇంకా లేసేది లేకుండా అయిపోయినటువంటి స్థితిలోకి పోయిందనుకో దేహము, ఎరుక ఎక్కడుంది అక్కడ? దేహమే మొత్తం పోయింది, మరణ స్థితి పొందింది. దేహం ఒకవేళ తాను కనుక గురువాక్యం చేత రహితుడై ఉంటే మళ్ళీ జన్మమునకు కారణమైనటువంటి సంకల్పమే లేకుండా రహితమైంది కాబట్టి బీజనాశనం చెందినవాడు మళ్ళీ జన్మకు కారణమైన దాంట్లోకి పోయి మళ్ళీ ఉపాధిని తగిలించుకోని స్థితిలో ఉంటాడు. మళ్ళీ ఉపాధి రావడం అనేది ఉండదు. కానీ మామూలుగా పోయింది అనుకో, మామూలుగా దేహం పోయింది, దేహం పోతానే ఎరుక పోయింది, కానీ ఎక్కడికి పోయింది? కర్మానుసారంగా వచ్చినటువంటి ఫలితాలను అనుభవించే స్థితిలో ఇంకొక ఉపాధి తగిలించుకోవడానికి ఇంకో చోట మళ్ళీ దేహాన్ని పొందడానికి పోయింది. కాబట్టి ఈ రెండు కనుక పోగొట్టుకోవాలి అనే దాంట్లో ఎరుక అనేది ఎవరికైతే రహితమైందో, అది బీజంగా ఉన్నది, అదే పోతున్నది. కాబట్టి దాన్ని రహితపరుచుకుని అశరీరుడుగా ఉన్నట్టే, శరీరం ఉన్నట్టుగానే ఉంటే అశరీరుడుగా, అప్పుడు ఏ భ్రాంతి లేదు, ఎరుక లేదు. కాబట్టి కంటున్నటువంటి కళలో తానున్నాడు కాబట్టి ఎరుక అనేది శరీరం లేకుండా ఎరుక లేదు, శరీరంతో ఉంది, శరీరంలో ఉండి చేస్తున్నటువంటిది రహితపరుచుకునేటువంటి విధానమే ఈ సంకల్ప వికల్పాలకు తావీకుండా ఉన్నటువంటి ఈ పరిపూర్ణము అని చెప్పబడుతున్నటువంటి దానికి 3 రకాలుగా 3 మంత్రాలుగా గురువు గారు చెప్పి దాని అర్థం చెప్పి, ఈ మొదటిది మాత్రమే ఎప్పుడు ఉన్నది, ఆ రెండోది అనేది మూలం లేకనే వచ్చింది, మూలం లేకనే వచ్చి అన్నిటినీ కల్పించుకొని అన్నిటినీ సృష్టించుకునేటువంటి భావన చెందింది. కళలో వచ్చినట్టు, కళలో తాను ఊహించకుండానే అన్నీ సంకల్పించుకున్నట్టు జరిగినట్టు, అట్లాగే మూలం లేనిదే ఇవన్నీ చేసింది అని పోయిన తర్వాత, ఇక మూడోదైనట్టు స్వప్నే ప్రతీయమానాన్ని రూపాన్ని యథాతథ, స్వప్నంలో వచ్చినటువన్నీ మళ్ళా మేలుకుంటే ఎలా లేవో అలాగే రూపంగా ఉన్నటువంటి కర్పూరము జ్ఞానంగా ఉన్న అగ్ని దగ్గర దగ్ధమైపోయిన తర్వాత రెండూ లేవు. శరీరంగా ఉన్నది, శరీరంలో గుర్తెరుగుతున్నది, రెండూ లేకుండా రహితమైపోయినాయి. ఎరుక లేక శరీరం మాత్రం ఎలాగునగలదు? ఎరుక లేక శరీరం కలవారు ఎవరూ లేరు. ఎరుక లేక శరీరం గలవారంటే ఎరుక కనబడుతూ ఉన్నప్పటికీ తాము తాదాత్మ్యం చెందరు. శరీర రహితులైనటువంటి వారు అంటే అశరీరులుగా ఉన్న గురుమూర్తులు అంటే వాళ్ళు విచారణ చేత, గురువాక్యం చేత అయినారు అంతే. శరీరం మామూలుగా ఉండే జడ శరీరం ఉన్నప్పటికీ దాంట్లో కలిగించేటువంటి స్పందనలు కలిగించేటువంటిది ఉందే, అది ఏ రకంగానూ నిస్సంకల్పంగా ఉంది, సంగమించకుండా దేంతోనూ. ఎవరు అక్కడబ్బా? ఎవరు ఆన్ చేసుకుండ్రి? గంగాధరం. కాబట్టి ఎరుకలేని శరీరము ఎలాగునా ఉండదు, శరీరం లేకుండా ఆవరణలో ఉన్నటువంటి ఎరుక ఉండదు.
ఆ రెండు రహితపరుచుకున్నటువంటి వానికి జగత్తు ఉన్నప్పటికీ, శరీరం ఉన్నప్పటికీ అశరీరుడుగా వాడుంటాడు. ఎరుక లేని కాకుండా శరీరం కలవారు ఎవరూ లేరు. ఎరుక లేకుండా కేవలం శరీరంగానే ఉన్నది అని అంటే ఇట్లా అశరీర గుణమూర్తి దగ్గర పొందినవాడు తప్ప మామూలుగా ఉండేవాడు ఎవడూ ఉండడు. ఆయనకు శరీరం ఉంటుంది, శరీరంలోనే అది ఉంటుంది. అది లేకపోతే శరీరం లేదు, శరీరం లేకపోతే అది లేదు. కలదోచిన వస్తువులు ఎంత నిజమో ఈ దేహము అంతే నిజం కానీ వేరు కాదు. కలలో తోచినటువంటి అనేక వస్తువులు, అనేక దేహాలు, అనేకమైనటువంటి కల్పనలు, అనేకమైనటువంటి సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలన్నీ కలలో జరిగినవే. నిజానికి నిజంగా చూస్తే లేదు. కలలో వచ్చిన వస్తువులు ఎంత నిజమో అవన్నీ నిజానికి ఎంత నిజమో ఈ దేహము అంతే నిజం. ఈ దేహం కూడా అంతే. మూలం లేకుండా వచ్చి వ్యవహరించి మళ్ళీ పోతుంది. దాంట్లో ఉండే ఈ అన్నిటినీ చేయించింది కనుక ఉంటే అది మళ్ళా ఉపాధిని పొందుతూనే ఉంటుంది. కర్మలు చేస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి దాని కారణంగా దాని ఫలితంగా మళ్ళీ జన్మలకు రావడానికి ఉపాధి ధరిస్తూనే ఉంటుంది. కాబట్టి కలదోచిన వస్తువులు ఎంత నిజమో ఈ దేహం అంతే నిజము కానీ వేరు కాదు. కళకు దేహమే మూలం కానీ మరొకటి కాదు. ఆ కళ రావడానికి దేహం ఉంటేనే కళ వస్తుంది. అంతా కలే కానీ కళకు అన్యం కాదు. అంతా కలే. అన్ని స్థాయిల్లో నిద్రలో వస్తున్నదే కాదు, జరుగుతున్న వ్యవహారం అంతా, ఇప్పుడు చేస్తున్న వ్యవహారం అంతా, ఈ చదువుతున్న విధానం అంతా, ఈ కల్పించుకున్నటువంటిదంతా సర్వము కూడా కలే. జాగ్రత్తలో జరుగుతున్న దాంతో సహా. ఈ దేహం శాశ్వతం కాదు. ఈ దేహమునకు ఆధారము లేదు. ఇది శాశ్వతం కాదు. దీనికి ఆధారము లేదు. అన్ని పరిణామ వికారములు చెందింది ఇదే. పరిణామం దీనికి జరిగింటే పరిణామం చెందిన దాన్ని తాదాత్మ్యం చెందుతూ వికారం చెందినదేమో గుర్తెరిగేది. శరీరం పరిణామం జరుగుతుంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి వికారం కలిగినటువంటిది చైతన్యంగా ఉన్నటువంటిదే కలిగింది. కాబట్టి ఈ దేహం శాశ్వతం కాదు. దేహాన్ని బట్టి దేహం ఎప్పుడైతే పోయిందో దేహంలో గుర్తెరిగేది ఆత్మగా ఉన్నటువంటిది నేనని అహంకరించింది కూడా పోయింది. అది ప్రత్యేకంగా ఉండదు. పోయింది. ఎక్కడికి పోయింది? దీని జన్మరహిత విధానంలో రహితం చేసుకున్నటువంటి గుర్తెరిగేది పోయింటేనేమో శరీరం శాశ్వతంగా ఉండని, ఉండకపోని, శరీరం ఉండని అంటే ఉండదు. అసలు ఉండే అవకాశమే లేదు. ఎందుకంటే దేనికి పరిణామం ఉందో, దేనికి పుట్టుకుందో, దేనికి ఉత్పత్తి ఉందో అది తప్పనిసరిగా మరణిస్తుంది. అది ఏదైనా సరే. కాబట్టి ఇది శాశ్వతం కాదు. ఇది పుట్టుక జరిగింది కాబట్టి, ఉపాధి ధరించింది కాబట్టి, దేహానికి ఆధారం లేదు. దేహమునకు జీవుడు అన్యం కాదు. దేహానికి అన్యంగా జీవుడు ఎక్కడా లేడు. దేహంలోనే ఆవరణలోనే ఉన్నటువంటి దేహిగా ఉన్నాడు. నడిపిస్తున్నటువంటి అధిష్టాన చైతన్యంగా ఉన్నాడు. జీవునికి నామరూపములు లేవు. శరీరానికి అన్నీ పెట్టారు. గుర్తెరిగేది ఇదిగో ఇట్లుంది. ఇది శరీరానికి పేరు విష్ణుమూర్తి, ఇంకో శరీరానికి పేరు నారాయణప్ప, ఇంకో శరీరానికి ఇంకో పేరు. శరీరానికి పేర్లున్నాయి. దాంట్లో గుర్తెరిగేది ఒకటి ఉంది కదా. ఆ గుర్తెరిగే నేననేది దానికి పేరు లేవు కదా. జీవుడుగా ఉంది అది. జీవిగా ఉన్నటువంటి శరీరంగా ఉన్నటువంటి శరీరానికి ఉంది. జీవుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యవహరించే కర్తగా ఉన్నటువంటి వారికి లేదు నామం. నామం లేదు, రూపము లేదు. నామరూపాలు ఉన్నటువంటి ఆవరణలో ఉండి అది వ్యవహరిస్తోంది. జీవుడనే పేరే గాని వెతికితే వేరే లేడు. ఆ జీవుడని చెప్పబడుతున్నవాడు వేరేగా లేడు. వేరేగా ఉండేటట్టయితే పక్కకు పోయి చూసి పక్కకు పోయి దీన్నంతా దీని శరీరం మేల్కొంటేనే శరీరంలో ఉండే ఇప్పుడు చైతన్యంగా ఉండి ఈ వ్యవహారం అంతా, ఈ బుక్ అంతా చదువుతూ ఉన్నాడు, ఇవంతా వింటూ ఉన్నాడు, ఈ పనులన్నీ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ జీవుడు పేరే కానీ వెతికితే ఎక్కడ వెతుకుతావు? ఎక్కడైనా వెతికే జడంగా ఉన్నటువంటి వస్తువుగా లేడు కాబట్టి ఎక్కడో వేరేగా లేడు. దేహంలో ఉండి జరిపిస్తున్నాడు. దేహంలో ఉండే గుర్తెరుగుతున్నాడు, వ్యవహారం చేస్తున్నాడు. కానీ వెతికితే వేరేగా లేడు. నామరూపాలుగా కనపడుతున్నదేమో దృశ్యరూపంగా జడవస్తువుగా ఉన్నది కాబట్టి శరీరంగా కనపడుతోంది. శరీరంగా లేనటువంటిది, లోపలని గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది అది
చైతన్య స్థితిలో ఉన్నటువంటిది శక్తి స్థితిలో ఉండేది ఏమవుతుంది? అది సూక్ష్మ రూపంలో ఉంది కాబట్టి దానికి రూపమే లేదు కాబట్టి అది కనబడేది కాదు, వెతికినా కనబడేది లేదు, వేరేగా లేదు, దీంట్లో ఉండే వ్యవహరిస్తోంది. దేహమునకు నాశనం కలదు, దేహములు రెండు కూడా 2, 3 లేవు. దేహాలు అనేటివి అవి నాశనం అవుతుంది దేహము, దానికి 2, 3 అని చెప్పినారే, ఆ 2, 3గా లేవు, అంతా ఒక్కటిగానే ఉన్నది. ఆ దేహం పోతే సూక్ష్మదేహము లేదు, సూక్ష్మదేహం పోతే ఈ దేహం ఎంత మాత్రం నిజమే కాదు. సూక్ష్మదేహం ఉన్నంతసేపే గుర్తెరుగుతుంది, సూక్ష్మదేహం ఉన్నంతసేపే మాట్లాడుతుంది, సూక్ష్మదేహం ఉన్నంతసేపే కలగంటుంది. వ్యవహారాత్మకంగా ఆ నిజ నేను అనేటువంటిది కాకుండా, సూక్ష్మదేహం అనేది నిజ నేనుగా ఉన్నటువంటిది కాకుండా, స్థూలదేహంగా ఉన్నటువంటిది అది లేకుండా పనే చేయదు. కాబట్టి దేహమునకు మూలము లేదు, దేహము మధ్యనే పోయేది, మధ్యనే వచ్చేది. దేహం అనేది ఏమవుతుంది? మధ్యలోనే వచ్చింది, మధ్యలోనే పోయింది. మళ్ళా మన వల్ల కొందరు వచ్చారు, వాళ్ళ వల్ల కొందరు వస్తారు, వాళ్ళంతా ఉంటారా? వాళ్ళు ఇప్పుడు వచ్చినారు, కొంతకాలం ఉండి మళ్ళా మన తర్వాత కూడా వాళ్ళు పోతారు. వాళ్ళకి కలిగే వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఎప్పుడెప్పుడో రాబోయే తరాల్లో పుట్టే వాళ్ళంతా కూడా అంతే, మధ్యలోనే వస్తారు, మధ్యలోనే పోతారు. ఎప్పటికీ ఉన్న దాంట్లోనేమో ఏ పుట్టుక రాకడా పోకడా లేదు. ఈ రాకడా పోకడా కలిగిందే మధ్యలో వచ్చింది, మధ్యలోనే పోయింది. మధ్యలోనే వచ్చేది కానీ దీనికి ఏ ప్రమాణము లేదు. ఈ మధ్యలో వచ్చేదానికి ఏదైనా ప్రమాణం ఉందా? ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు దేహం ఉన్నదని ఎంచరాదు. ఇప్పుడు ఉంది అని ఎంచినామనుకో, ఉంది అంటే అన్నీ ఉన్నాయి, ఇంకా కనబడే ప్రపంచం ఉంది, సర్వద్వంద్వములు ఉన్నాయి. ఆ ఉంది అని ఎంచినారనుకో ప్రపంచం నిజంగా ఉంటుంది, దాంతో తాదాత్మ్యం చెందుతుంది, దాంతోనే కర్మలు చేస్తుంది, దాంతోనే మళ్ళీ జన్మకు కారణమైనది కూడా ఉంటుంది. అది లేనిదిగా ఎంచవలను, అది లేకుండా చేసుకోవడానికి కారణమైన, లేకుండా చేసుకునే విచారణే ఇదంతా. అది లేదనే ఎంచవలను. ఎట్లా లేదని ఎంచాలి అంటే, ఆ గుర్తెరిగే ఎరుక రహితమైతే అది లేదని ఎంచగలుగుతావు. దానికి సరిపోయినటువంటి దాన్ని రహితం చేసేటువంటి గురువు దొరికితే. ఈ దేహం పోయిన పిమ్మట ఏమైనా ఉన్నదా? దేహం పోయిన పిమ్మట ఇంకా ఏమైనా ఉందా? కొంచెం బ్యాలెన్స్గా ఉండిపోతుంది, ఏందన్నా పోతే సర్వం పోయింది మొత్తం, అంతేగాని బ్యాలెన్స్ ఉండేది లేకపోతే ఇంకా కొంచెం ఉండేది లేదు. తెలియకుంటే చావు పుట్టుకలు కలవు. దాన్ని తెలుసుకోకుండా ఒకవేళ ఉన్నారు అనుకో, దేహస్థితి దేహంలో గుర్తెరుగుతున్నది, దేహాన్ని నడిపిస్తున్నది, అధిష్టానంగా ఉన్నదే ఈ పంచభూతాత్మకమైన ప్రపంచాన్ని కూడా సృష్టించింది. అదే బ్రహ్మంగా ఉన్నది. అది విచారించి దాన్ని రహితం చేసుకోకుండా ఎంత చేసినప్పటికీ అది తెలియకుంటే సావు పుట్టుకలు కలవు. తెలియకుంటే ఏమవుతుంది? తెలియకుండా ఏదైతే ఉన్నదో అది అన్నిటినీ నిజం అనుకుంటుంది కాబట్టి, అదే బీజంగా ఉన్నది కాబట్టి, అదే ఏమేమి సంకల్పించుకుంటా పోతే ఆ వ్యవహారాలన్నీ జరిగే వరకు అది ఎన్ని లక్షల జన్మలన్నా కానీ పోతానే ఉంటుంది. బీజము చెట్టు బీజాన్ని ఉత్పత్తి చేసుకుంటూనే పోతూ ఉంటుంది. ఏ మూలంగా ఎక్కడో ఓ చోట అంతం జరిగేది ఉండదు, ఇది గనక తెలియకపోతే. కాబట్టి అంతా కర్మమే దేహం. అంతా కర్మ చేస్తున్నదంతా దేహమే కర్మం చేస్తుంది. కర్మం చేపిస్తున్నదేమో లోపల గుర్తెరుగుతున్నటువంటిది ప్రేరణ చేసి చేపిస్తోంది. కాబట్టి దాని ఫలితాన్ని అనుభవించే కదా ఏమవుతుంది మళ్ళా? ఇక్కడేమో లేకుండా పోయినటువంటి ఆ కర్మమును చేయిస్తున్నటువంటి దాన్ని కనుక రహితపరుచుకుంటే లేదు. కాబట్టి అదేం చేస్తుంది? మళ్ళీ అదే బీజంగా ఉండి అదే ఉత్పత్తికి దశకు పోతుంది, మళ్ళీ ఉపాధి కలిగించుకోవడానికి. అంతా కర్మమే దేహం. దేహం వల్లనే కర్మ అయినదని పక్షమున కర్మం వల్లనే దేహం కూడా కలుగుతుంది. దేహం వల్లనే కర్మ జరుగుతోంది, కర్మకు ప్రేరణమైనటువంటిది ఉంది కదా, ప్రేరేపించేది, దానివల్లనే ఈ దేహం కలుగుతోంది. దేహం వల్లనే కర్మ కూడా కలుగుతుంది. కర్మకు దేహమునకు భేదము లేదు, కర్మ చేసేదానికి దానికి కూడా భేదం లేదు. ఎందుకంటే చేయిస్తున్నట్టు పనిముట్టుగా ఇది ఉన్నప్పటికీ ఆ పనిముట్టును పనిచేపిస్తున్నటువంటి శక్తిగా అది ఉంది. కాబట్టి రెండు కలిసి చేసినాయి, ఒక్కటిగా అది వేరుగా ఉండి చేయలే.
కాబట్టి చేయించడానికి ప్రేరణ అదైంది. కర్మనే కర్మ చేయిస్తోంది, ఆ కర్మనే కర్మ అనుభవిస్తూ ఉంది. కర్మకు ముందు ఈ దేహమునకు ఈ కర్మ చేయడానికి ముందు కూడా ఈ దేహానికి ఎవరు? కర్మే రాజు. ఎందుకంటే దాని చేతనే అంతకుముందు చేసినటువంటి దాని చేతనే ఈ శరీరం అనే దాన్ని తగిలించుకొని వచ్చింది కాబట్టి ఆ కర్మనే దేవుడు, ఆ కర్మనే మూలము దీనికి. కాబట్టి దీంట్లో చెప్పినటువంటి పద్యం చెప్పారు మళ్ళీ ఇట్లా: కర్మమున పుట్టు జంతువు, కర్మమున వృద్ధి బంధు, కర్మమున జడును, కర్మము జనులకు దైవము, కర్మము సుఖదుఖములకు కారణమదిప అని భారతాది పురాణముల యందు చెప్పబడి ఉన్నది. కాబట్టి కర్మమే కారణంగా ఉంది. కర్మమే చేయించుతున్నటువంటిది, దేహంగా చేస్తుంటే చేయిస్తున్నటువంటిది ఉండి చేయిస్తోంది. ఆ చేయించిన ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి అది మళ్ళీ ఉపాధి పొందుతోంది. ఆ ఉపాధితోనే మళ్ళీ కర్మ చేస్తోంది, మళ్ళా దాంతోనే వృద్ధి చెందుతోంది, మళ్ళీ అదే మళ్ళా దైవాన్ని కల్పించింది. కర్మం లేకుండా లేనే లేదేమి. ఈ సుఖదుఖాలకు కారణం కూడా కర్మమే. కర్మ చేయడం వల్ల సుఖదుఖాలకు కూడా కారణమైంది అని భాగవతాది పురాణంలో చెప్పబడింది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులే కర్మస్వరూపం. మనం పుట్టడానికి కారణమైనటువంటి తల్లిదండ్రులు కర్మస్వరూపంగా ఉంటే ఆ తల్లిదండ్రులనే అనే గర్భం వలనే మనకు జన్మ కలిగింది. కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు అబద్ధమే. శరీరాన్ని కల్పించారు కానీ మూలం లేకుండా మొదట ఏ విధంగా వచ్చారు? వెనక్కి పోతే వారి తల్లిదండ్రులు అనుకుంటూ పోతే సృష్టికి మూలంగా మొదట వచ్చినటువంటిది సంకల్పం చేత వచ్చింది. అదే బీజంగా ఉండి కలిగింది. నిజానికి చూస్తే ఉన్నట్టుగా భావించమన్నటువంటి కలగా ఇదంతా వచ్చింది. లేకనే తోచినటువంటి దానిగా ఉంది. కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు అబద్ధమే, ఆ కర్మ అబద్ధమే, అంతా కలవంటిదే అనే స్థితిలో సరిపోయిన సమయం వీటికి. అహంకారం వల్ల దేహం కలిగింది అనే 76వ అంశం రేపు మొదలు పెడదాం. మంగళం చెప్పి వెంకటేశం. జై సద్గురు ప్రో మహారాజుకు జై. మంగళము శ్రీ సద్గురు వరణ్య, మంగళము అచలార్య మహితాతీత, మంగళము పూర్ణచంద్ర, మంగళము మద్గురు వరేణ్య, మంగళమయ్యా ఈయరుక నీ కంకితమయ్యా. మంగళమిది గురుమా మద్గురు దేవానా, అంగలింగములను భంగము చేసిన సంగరహిత కేవలాత్మ పొంగుచును మీ పాద పద్మం. చెంగిటను నే చేరి ఎరుక భ్రాంతిని రహిత చేస్తిరి. మంగళమయ్యా ఈ ఎరుక నీ కంకితమయ్యా. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మని, సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం మంగళం మంగళం. జై శ్రీ వెంకటాంబ సమేత శ్రీ పూర్ణానంద పుల్లయార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత వేదాంతానంద వెంకటరమణార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ కల్పమాంబ సమేత శ్రీ విష్ణానంద కృష్ణమూర్త్యార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ అచ్చమాంబ సమేత జ్ఞానాతీత స్వత్తార సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. జై శ్రీ లక్ష్మీ సమేత విరహితానంద వెంకటదాసార్య సద్గురు ప్రభు మహారాజుకు జై. ఇందుగల గురు భక్త మండలికు జై. గురు పరంపరముకు జై. అందరికీ నా ద్వాదశి వందనాలు గురుదేవా. జై సద్గురు.